크고 높으신 사랑, 헛되고 헛된 그 모든 것 내게서 멀리 거두셨네. 나의 수치 찬양되었네. As high as the heavens above the earth, as far as the waters cover all the seas, so high, so great is the love you have for me. As far as the east is from the west, you've taken away my worthlessness. You've turned my shame into joyful praise. Forever I will thank you for the grace you've given me. I once was lost, but now I'm found. You're everything I need. I worship you, I live for you. You are that I desire. And forever I will live to tell of your unfailing love. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. I believe, I believe, I believe in the risen Son of God. I believe, I believe, I believe in the risen Son of God. I believe, I believe, I believe. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. I believe. 구원자 주 예수, 하나님의 아들, 귀하신 어린 양 메시아, 거룩하신 하나님. 구원자 주 예수, 하나님의 아들, 귀하신 어린 양 메시아, 거룩하신 하나님. 오 하나님 감사해. 독생자 주시고 또 성령님 보내사 주의 일을 이루시네. When I stand in glory, I will see His face, and there are some
birds asleep. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. Thank you, my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 이 예배의 자리로 인도하여 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지, 우리의 영혼의 아버지이시며 온 세상 천지 만물을 창조하신 창조주이시며 온 세상에 있는 것들을 주관하시는 주관자 하나님을 예배하고 경배할 때에 성령께서 우리의 마음 가운데 감동 감화시켜 주셔서 우리의 마음을 다하여서 우리의 지력을 다해서 감정을 다해서 우리의 의지를 다해서 하나님 아버지를 예배할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 특별히 성령께서 우리의 마음을 감동하여 주시어서 우리의 마음이 다른 데 쏠리지 아니하고 오로지 하나님께 찬양하고 경배하는 데 쏠릴 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 이 예배를 드린 동안에 하나님을 경험할 수 있게 도와주시옵시며 예배를 드린 우리의 마음 가운데는 이 세상이 줄 수 없는 하늘의 평강과 기쁨으로 충만케 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 비로소 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation
submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angel descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. 오늘의 교동문은 84분입니다. Today's responsible reading is 84. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 정언하심이라. 그가 죽었으나 그 믿음으로써 지금도 말하느니라. By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. By faith Enoch was taken up, so that he should not see death, and he was not found, because God had taken him. Now before he was taken, he was commended as having pleased God. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Amen. Let's confess our faith with the Apostles' Creed. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아서 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 보좌 앞에 모였네.
함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우린 구원 받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 방언에서 구원 받고 주 경배 드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우린 구원 받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 방언에서 구원 받고 주 경배 드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 오늘의 성경 말씀은 로마서 1장 16절에서 17절까지입니다. 나는 이 복음을 조금도 부끄러워하지 않습니다. 그것은 처음에 유대인에게만 해당되었으나 이제는 이방인에게도 전파되어 모든 믿는 사람들을 구원하는 하나님의 능력이기 때문입니다. 이 복음에는 오직 믿음으로만 하나님과 올바른 관계를 갖게 된다는 것이 나타나 있습니다. 이것은 성경에 의로운 사람은 믿음으로 살 것이다 라고 쓰인 말씀과 같습니다. 오늘 우리들이 같이 살펴볼 주제는 salvation, 구원입니다. 제가 어렸을 때 한 5살이나 6살 되었을 때 저와 제 어머니는 시내가에 빨래를 하러 갔습니다. 그 당시에 저희 집에는 워싱머신이 없었기 때문에 저희 어머니는 식구들의 빨래를 전부 다 거두어서 큰 다라이에는 넣어가지고 머리에 이고서 시내가로 갔습니다. 어느 날 엄청난 홍수가 일어나게 되었습니다. 큰 비가 내리고 그곳에 돼지들이 떠내려가고 또 큰 나무 기둥들도 떠내려가는 그런 일이 있었는데, 그날도 어김없이 저희 어머니는 빨래를 이고서 시내가로 갔습니다. 그때 저 같이 가게 되었습니다. 어머니께서는
큰 돌 위에다가 빨래를 얹어 놓고 그리고 그 비누를 칠하고 방망이로 두드려가면서 옷 속에 있는 때들을 전부 다 씻어내었습니다. 그때 저는 그 옆에서 놀고 있었는데 갑자기 큰 물결이 저를 덮쳐서는 쏜살같이 나를 저 하류로 꺼내려가고 있었습니다. 이것을 본 저희 어머니께서는 저를 보시자마자 자기 자신의 몸을 던져서 나를 콱 잡으시고는 나를 건져내었습니다. 지금도 생생하게 기억이 납니다. 물속에서 내가 아무런 무능력하게 힘도 없이 떠내려가고 있다는 그것을요. 그 느낌을 아직까지도 갖고 있습니다. 제가 어떻게 하면 그 홍수에서 건짐을 받을 수 있게 되었습니까? 나는 아무런 힘이 없어서 내 자신을 구원할 수 없었는데 내 자신을 구원할 수 있었던 것은 내보다 더 힘이 많으신 저희 어머니가 나를 건져내었기 때문입니다. 오늘 성경 말씀 이것을 말하고 있습니다. 이 세상에 있는 모든 인간들은 다 힘이 없고 자기 자신을 구원할 수 있는 능력이 없어서 죽음에 이르게 되고 디지즈에 임하게 되고 결국에는 사라지게 된다고 이야기를 하고 있습니다. 인간이 왜 죽음에 이르게 됩니까? 그것은 인간의 교만 때문입니다. 우리의 첫 조상 아담은 하나님을 의지해야만 살아갈 수 있는 그런 존재였지만은 어느 날 사단이 그에게 와서 유혹을 하게 됩니다. 네가 이 과실을 먹으면 선과 악을 알게 하는 이 과실을 먹으면 하나님과 같이 된다. 이 말에 넘어간 아담은 그 과실을 먹게 되었고 그는 에덴 동산에서 쫓겨나게 되었고 허리가 아플 정도로 일을 해야 되고 이마에서는 땀이 많이 날 정도로 일을 해야만 그는 겨우 먹고 살 수 있게 되었습니다. 그에게 이벤츄얼리 찾아온 것은 죽음이었습니다. 왜 죽음이 그에게 다가왔습니까? 그는 자기 자신을 충분히 살릴 수 있는 자원이 없었기 때문이었습니다. 하나님의 영원한 자원, 엄청난 자원, 온 우주를 창조하는 그 자원, 파워, 이것이 없었기 때문이었습니다. 이런 자원이 없는 가운데서 자기 자신의 힘으로서 살아가고자 했을 때 그에게 찾아온 것은 죽음이었습니다. 제네시스에 보면 아담의 족보들이 나옵니다. 족보들에 보면은 아담의 후손들이 죽고 또 죽고라는 말이 계속해서 나옵니다. 왜 사람들이 이 세상에 있었던 모든 사람들이 계속해서 죽어갑니까? 자기 자신을 살릴 수 있는 자원이 부족했기 때문입니다. 이것은 인간에게만 해당되는 것이 아니라 동물들에게도 해당됩니다. 이 세상에 있는 모든 동물들은 인간의 죄악, 인간의 교만 때문에 자기들도 영향을 받아서 결국에는 디지즈를 갖게 되고 결국에는 죽어가게 됩니다. 이것은 동물뿐만 아니라 식물에게도 일어나게 됩니다. 이 세상에 있는 모든 식물들은 자라서 나중에는 고목이 되고 나중에는 썩어서 거름이 되어 갑니다. 이것은 식물뿐만 아니라 우주에 있는 행성들, 별들에도 해당됩니다. 별들이 태어나서 자라다가 나중에는 불타서 없어지게 됩니다. 이 인간을 살릴 수 있고 이 우주를 살릴 수 있고 동물들과 식물을 살릴 수 있는 길이 있습니다. 그것은 성경에서 제시하는 바인데요. 그것은 하나님이 이 사람들과 동물들과 식물들에게 그 힘이 적용되는 것입니다. 그때에 사람들이 살아나게 됩니다.
이 하나님의 힘이, 하나님의 자원이 인간에게 올 수 있는 그 방법은 예수를 통해서입니다. 예수가 채널이 됩니다. 예수라고 하는 채널을 통해서 하나님의 파워가 임하게 됩니다. 하나님께서 약속하셨습니다. 누구든지 예수의 피를 믿는 자는 하나님의 자녀가 될 것이요, 하나님의 자녀가 된 자는 하나님의 자녀로서 하나님의 무한한 자원을 유업으로 받게 될 것이라고 이야기하고 있습니다. 예수의 피를 믿는 사람들은 예수로 인해서 하나님의 무한한 자원을 받게 되어서 영원한 생명을 갖게 됩니다. 영원한 생명을 갖게 되는 그 모습들이 성경에는 여러 가지 모습으로 나타납니다. 지금 우리의 병이 낫기도 하고, 또 허기진 배를 채워 넣기도 하고, 그러나 종국에는 빌립보서 3장 21절에 있듯이 우리의 죽을 몸이 영원히 살 예수의 몸, 하나님의 몸처럼 변하게 된다고 이야기하고 있습니다. 그 몸은 죽음도 없으며 질병도 없으며 하늘의 기쁨과 하늘의 평강으로 충만한 그런 몸으로 변하게 된다고 이야기하고 있습니다. 언제 그렇게 됩니까? 하나님의 파워, 온 우주를 움직일 수 있는 하나님의 자원이 우리에게 다가오게 될 때에 그것이 이루어지게 된다고 이야기하고 있습니다. 그렇지만은 이 인간이 자기 자신의 노력으로 우리 자신을 구원할 수 있습니까? 그렇지 않습니다. 우리 인간들은 자기 자신을 구원하기 위해서 백방으로 노력을 했습니다. 예를 들면 스탈린이라고 하는 사람은 소셜리즘, 사회주의를 사람들한테 적용을 하면은 사람들이 잘 먹고 잘 살고 영생할 정도가 될 것이다, 파라다이스가 올 것이다 생각하고 자기의 이데올로기를 적용을 했지만은 70년 후에 소비에트 유니언에 있는 사람들에게 찾아온 것은 hungry, 배고픔이었습니다. 음식을 배급받기 위해서 배급소 앞에서 4시간이고 5시간이고 줄을 서서 겨우 빵 한 조각을 얻게 되는 신세로 이르게 되었습니다. 인간의 아이디올로지, 인간의 이데올로기가 사람을 구원하지는 못합니다. 그러면 인간이 추구하고 있는 테크놀로지나 사이언스가 사람을 구원할 수 있습니까? 예, 조금은 할 수가 있습니다. 그러나 인간을 구원하지는 못합니다. 요즘 AI, 인텔리전스, Artificial Intelligence가 인간의 삶을 굉장히 편리하게 해줍니다. 우리가 모르는 것을 AI에게 물어보면 AI가 우리에게 정확한 답을 알려주어서 그 덕을 많이 보게 됩니다. 그래서 인간의 삶이 굉장히 편리하게 됩니다만은 AI도 역시 해로운 점이 있습니다. 얼마 전에 어떤 뉴스를 들어보니까요, 어떤 사람이 AI에게 물어봤습니다. 내가 살까요? 아니면 자살할까요? 물어보니까 AI가 계속해서 자살 쪽으로 인도하게 되어서 그 사람이 결국에는 자살에 이르게 되었다고 이야기하고 있습니다. 요한복음 4장에 보면 수가성 여인이 나타납니다. 이분이 예수님을 만나게 됐을 때 야곱의 우물, 자기의 조상 야곱의 우물을 자랑하게 됩니다. 이 자랑하는 이면에는 시빌라이제이션이 있습니다. 문명. 이 문명이 사람들을, 자기들을, 야곱의 후손들을 살렸다라는 그런 측면이 있습니다. 야곱의 우물에서 강물이 나오고 강물이 흘러서 그 강물 주위에 비옥한 땅이 있어서 agriculture, 농업을 하게 되어서 많은 농산물을
얻게 되고 이런 농산물이 자기 자신들을 살찌우게 했다. 이 말의 의미는 인간의 노력, 시빌라이제이션이 자기 자신을 구원할 수 있게 되었다. 그때 예수님께서 그녀에게 말하기를 이 세상에 속한 육에 속한 것은 육이요 육에 속한 것은 사람은 구원할 수 없지만은 그러나 영의 것은 사람을 구원할 수 있다. 바로 하나님의 생명만이 사람을 구원할 수 있다. 이 세상에 있는 것들은 자원의 부족함으로 말미암아 인간에게 영생을 줄 수 없다라고 말하고 있습니다. 이것은 산업혁명 때도 마찬가지였습니다. 영국에서 산업혁명이 일어났을 때 mass production, 엄청나게 많은 제품들이 다량으로 생산되게 되었습니다. 옷이 다량으로 생산되었고 그리고 제품들이 생산이 되어서 많은 사람들이 혜택을 보게 되었고 편리하게 되었습니다. 이야, 이런 산업혁명이야말로 우리 자신을 구원해 줄 수 있겠구나 생각을 했지만은 여기에서도 반대되는 일이 일어나게 되었습니다. 그 많은 생산품을 만들기 위해서 child abuse, 어린아이들을 10시간, 11시간, 12시간씩 노동을 시켜서 어린아이들이 지쳐서 쓰러지고 병들고 하는 일이 일어나게 되었고 그리고 석탄을 떼고 하면서 엄청난 에어 pollution이 일어나게 되어서 사람의 건강을 해치게 되었습니다. 이것은 헤겔의 철학자 헤겔의 정반합이라고 하는 이 철학과 마찬가지입니다. 어떤 이 세상에 있는 어떤 것이 일어나게 되면 그 정반대되는 일이 일어나게 되고 또 이 정과 반이 합쳐져서 새로운 것이 만들어지고 다시 정반합이 이루어지고 그래서 이런 정반합이 이 세상의 시스템에서는 끊임없이 일어난다는 것입니다. 이 세상에 있는 것으로서 인간을 구원하려고 하면은 반대되는 것이 일어나게 되고 합한 것이 일어나게 되고 정반합이 계속해서 일어나게 돼서 결국에는 인간을 구원할 수 없게 된다는 말입니다. 제가 이 말을 하게 되면 여러분이 저에게 질문할 수 있게 됩니다. 그러면 우리는 테크놀로지를 구현하지 말아야 되고 그것을 구하지 말아야 되는가? 라는 질문을 할 수 있습니다. 그러나 성경은 말하기를 이 세상에 있는 그 테크놀로지도 하나님께서 인간의 마음속에 주신 선한 것이다. 그 선한 것이기 때문에 선한 것을 추구해서 인간의 삶을 윤택하게 해야 된다. 제가 말하려고 하는 것은 인간의 테크놀로지 그 자체가 인간을 구원할 수 없다는 것입니다. 왜냐하면 lack of resources, 그 자체가 갖고 있는 부족함 때문입니다. 인간을 구원할 수 있는 것은 바로 하나님밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님은 이 세상에 있는 자원보다도 훨씬 더 큰 자원을 갖고 있고 인간을 구원하기에 충분한 자원을 갖고 있기 때문입니다. 성경에 보면 네부컷네저이라고 하는 왕이 바빌론에 있었습니다. 이 사람은 큰 왕으로서 위대한 바벨론 시티를 만들었습니다. 그곳에는 불가사의한 건물들도 있고 정원들도 있고 엄청나게 위대한 작품들을 만들었습니다. 자기가 옥상에서 거닐면서 그 아름다운 바벨론 시티를 바라보게 되었을 때 와, almighty me, 나는 진짜 위대한 자구나. 이 말 속에는 자기야말로 엄청난 자기의 힘으로 자기 자신을 구원할 수 있다는 말이 포함되어 있습니다. 이런 교만한 자에게 하나님께서 비스트의 마음을, 짐승의 마음을 주게 되었을 때 이 사람은 하루아침에 그 도성에서 벗어나서 광야에 가서 새벽 이슬을
마시면서 풀을 뜯으면서 그의 머리는 더 이상 하나님이 주신 그 지혜가 아닌 비스트의 마음으로 변해서 그가 하나님께서 그를 다시 살려주기 전까지 그런 상태에 임하게 되었던 것입니다. 잠언에 보면 바보는 이렇게 이야기한다 합니다. 이 세상에 하나님은 없다. 바보는 하나님이 없다라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 왜 그러냐 하니까 자기 자신의 힘으로 자기 자신의 지식과 지혜로만 자기 자신을 구원할 수 있다고 생각하기 때문입니다. 이 바보의 마음 가운데는 하나님이 없습니다. 자기보다 훨씬 더 큰 존재가 자기 자신을 구원할 수 있다는 하나님이라는 존재가 없기 때문입니다. 한국에 아주 유명한 하버드를 졸업하고 그곳에서 교수 생활을 했고 지금은 서울대학교에서 교수 생활을 하고 있는 한 진화론자가 있습니다. 이 사람은 하나님의 구원은 없다라고 생각을 합니다. 자기 자신의 존재를 이렇게 규명을 합니다. 자기 자신은 DNA, 자기 자신 속에 있는 자기 생명의 정보, 주어진 이 정보로서만 살아가는 존재이다. 그 정보만큼 살고 나면 그의 존재는 없어져 버릴 존재이다 라고 생각을 합니다. 그는 하나님의 구원을 의존하지 않습니다. 하나님을 의지하지 않습니다. 그래서 그 사람에게는 구원이 없습니다. 며칠 전에 제가 FSU에 전도하러 갈 때에 한 차이니즈 레이디를 만나게 되었습니다. 그 레이디는 철학과에 전공을 하고 PhD를 하고 있는 학생이었습니다. 그녀와 이야기하는 도중에 나는 그녀가 머티리얼리스트, 유물론자라는 것을 알게 되었습니다. 그녀가 이렇게 말합니다. 자기는 어느 정도 이 세상에 살고 나서는 자기의 몸은 마치 돌처럼 없어지게 될 거다. 자기의 영혼도 없어지게 될 그런 존재이다. 더 이상 그녀에게 있어서는 구원이라는 것은 없습니다. 하나님에 의한 구원이라는 것은 없는 그런 존재입니다. 그러나 성경에 보면 이와 정반대의 모습을 가진 사람이 나타납니다. 그 사람은 요한복음 3장에 있는 아리마대 요셉이었습니다. 이 사람은 산헤드린의 요즘으로 말하면 국회의원으로서 높은 관직에 있는 사람이었고 그리고 유대교의 최고봉에 이르는 학식을 갖고 있는 사람이었습니다. 그러나 이 사람이 자기 자신을 성찰하게 될 때 자기가 갖고 있는 국회의원이라고 하는 그 레퓨테이션, 그것이 나를 구원할 수 있는가? 자기가 갖고 있는 그 많은 학식이 자기 자신을 구원할 수 있는가? 곰곰이 생각해 보았을 때 이것들은 제한된 모습으로서 이것이 자기 자신을 구원할 수 없다는 것을 깨닫게 되었을 때 그가 예수에게 나아가게 됩니다. 예수에게 말합니다. 예수님, 내가 구원할 수 없습니다. 어떻게 구원을 받아야 됩니까? 그때 예수님께서 말씀하시기를 이 세상에 있는 것으로서는 되지 못하고 성령으로 되느니라. 성령으로 거듭나야만, 성령으로 다시 태어나야만 구원을 받느니라 라고 말씀했습니다. 성령으로 다시 태어난다 라는 말은 인간의 힘으로, 인간의 자원으로 구원을 받는 것이 아니라 하나님의 자원으로 구원을 받게 된다라고 것을 의미합니다. 스가랴에서 말씀하시듯이 힘으로도 되지 아니하고 능으로 되지 아니하고 오직 성령으로 되느니라. 성령으로서만 인간이 구원을 받을 수 있게 되는 것입니다. 지금까지 우리는 이 세상에 있는 사람들이 어떤 사람은 자기 자신으로 힘으로 구원을 받으려고 하고
또 어떤 사람은 하나님의 힘으로 구원을 받으려고 하는데 과연 여러분은 어떠합니까? 여러분은 여러분의 노력만으로 여러분 자신을 구원할 수 있다고 생각을 합니까? 내가 직장 생활하면서 열심히 돈을 벌고 엄청난 높은 소셜 스테이터스에 이르게 되면 내 자신을 구원할 수 있다고 생각을 합니까? 성경은 클리어하게 우리에게 말해줍니다. 우리를 구원할 수 있는 것은 하나님밖에 없다고. 그러면 우리는 하나님이 우리를 구원해 주신다는 그 확신을 우리는 어떻게 가질 수 있습니까? 우리가 깊게 생각하면은 이런 확신이 옵니까? 그렇지 않습니다. 성령께서 우리의 마음을 자극해 주어야만 우리가 이것을 깨달을 수 있게 됩니다. 빌립보서 1장 12절에 13절에 있듯이 성령께서 우리의 마음을 자극해서 우리의 구원은 우리에게 달린 것이 아니라 하나님에게 달려 있다고 자극해 줍니다. 우리가 하나님의 마음에 오픈합시다. 기도 가운데 들어가게 갑시다. 그러면 성령께서 우리의 마음에 찾아오셔서 우리의 마음의 문을 두드립니다. 자극을 해줍니다. 우리의 구원은 하나님에게 있다는 것을. 잠시 기도드리겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 대대로 살아갈 때에 우리의 힘, 우리가 노력을 해야만 우리가 구원을 받을 수 있다고 생각할 수 있습니다. 그런 생각에 빠질 때가 있습니다. 뼈 빠지게 일을 해야만 내가 살아날 수 있다고 생각을 합니다. 대신에 하나님의 구원을 망각할 때가 많습니다. 하나님 아버지, 우리의 마음 가운데 찾아오시어서 성령으로 우리의 마음을 자극하여 주시어서 우리의 구원은 우리에게 달려있지 아니하고 하나님에게만 있다는 것을 깨닫게 하여 주시옵시고 하나님께 온전히 의존하고 의지하는 자 되게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주의 말씀
우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 우리 자신을 의지하지 아니하고 하나님을 의지하여 구원에 이르고자 하는 달라하시 코너스톤 모든 성도들에게 있을지어다. 아멘.